پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بجٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب بجٹ کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یقیناً وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی۔ ہمیشہ جو بجٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اب اس مرتبہ جو ٹارگٹ سامنے آ رہے ہیں، جو حکومت کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، آپ کس طرح اس بجٹ کو دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بجٹ کو ہمیشہ بڑا ہی پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ ایلیمنٹ اس کے جو ہیں عام عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے سمپل ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بجٹ ایک تخمینہ ہے حکومت کی آمدن کا۔ وہ ہمیں وزیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ حکومت کی آمدن جو ہے وہ لگ بھگ 17,600 ارب کے قریب ہو۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو سننے کا ہے، جو دیکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کیا بتاتی ہے کہ ان کے حکومتی اخراجات کا تخمینہ کیا ہوگا۔ اس میں خسارہ بتایا جا رہا ہے لگ بھگ 6,000 ارب کا خسارہ ہوگا، اور یہ اصل فگر ہے جس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، جس کے اوپر عام آدمی کا فوکس ہونا چاہیے کہ اس کو یہ 6,000 ارب سے کیا امپیکٹ آنے والا ہے۔ دیکھیے 6,000 ارب کا جب حکومت کے وزیر خزانہ خود سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی آمدن اخراجات سے کم ہے، تو یہ 6,000 ارب یا تو مزید قرضہ لیا جائے گا اور یا اس کے نوٹ چھاپے جائیں گے۔ اور وہ جب نوٹ چھپتے ہیں تو پھر آپ کی جیب میں، میری جیب میں جو روپے پڑے ہیں ان کی ویلیو گر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں جو مہنگائی ہے، جو آپ کی اور میری جیب کے قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے۔ نوٹ چھاپے جاتے ہیں، بے تحاشا خسارہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ پچھلے 15 سال سے۔ اور 15 سال میں نے اس لیے کہا کہ آج سے 15 سال پہلے وہ جو 18ویں ترمیم ہے، جس کے تحت آئینی ایک فرض ہو گیا وفاقی حکومت کا کہ انہوں نے ایک 60% تقریباً اپنا آمدن کا حصہ صوبوں میں بانٹنا ہے، تو اس دفعہ بھی وہی ہوگا۔ ابھی تک جو اعداد و شمار میں نے سنے ہیں اس میں وزیر خزانہ صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی 17,600 ارب کی آمدن ہے، اس میں سے لگ بھگ 8,000 ارب جو ہے وہ سود کی خاتے میں چلا جائے گا، لگ بھگ 8,000 ارب جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو اخراجات کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ابھی 2,500 ارب کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھی ادھار پہ لے کے کرنا ہوگا۔ 1,000 ارب کی بتائی گئی کہ پینشنز ہیں وہ بھی ادھار پہ ہوں گی۔ پھر 1,000 ارب رننگ آف دا سول گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو وزراء کی ایک فوج ہے اس کو چلانے کے لیے 1,000 ارب چاہیے ہوگا، وہ بھی ادھار لیا جائے گا۔ تو اس بجٹ میں بھی وہی ہے، کچھ کامیابیاں ہیں، واقعی میں کچھ کامیابیاں ہیں، کچھ نیت اور سمت نظر آتی ہے، اور پھر تیسری کیٹیگری میں ڈالتا ہوں جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ 15 سال پہ ہو رہا ہے، اس دفعہ بھی کچھ ایسی پکچر ہے۔ لیکن سر بات وہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اب پہلے بھی ہماری جب مفتاح اسماعیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اگر قرضہ لے کر آپ ریلیف دیں گے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کا بوجھ ہی بڑھے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو کاربن لیوی کی بات کی جا رہی ہے یا جو لیوی لگایا جائے گا اس کا بھی تو بوجھ پھر پڑے گا غریب عوام کی جیبوں پر۔ دیکھیے آپ اور میں بیٹھے اس توقع سے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید وفاقی حکومت کوئی ریلیف دینے والی ہے۔ دیکھیے جو حساب وزیر خزانہ صاحب نے ہمارے سامنے رکھا اس میں وفاقی حکومت کے پاس کچھ رہتا نہیں۔ دیکھیے 2 اخراجات دینے کے بعد، سود کے اخراجات اور صوبائی حکومتوں کو بانٹنے کے بعد وفاقی حکومت کی جیب ایبسلیوٹلی خالی ہے۔ اب اگر آپ اور میں توقع لگا بیٹھے ہیں کہ ایک اینٹی جس کی جیب خالی ہے وہ آپ کو اور مجھے ریلیف دے پائے گی، تو پھر یہ توقع لگانے والوں کی غلطی ہے۔ نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ جیب خالی ہونے کی وجوہات ایک تو چلیں یہ بتا دیجیے گا، دوسرا آپ کو یاد ہوگا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو تنقید ہوتی ہے وہ ایف بی آر کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ ایف بی آر کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس مرتبہ آپ کچھ ایسے فیصلے دیکھ رہے ہیں جس سے حکومت جو ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے کم سے کم اس سال وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ اپنی دوسری کمزوریاں، حکومت اپنی کمزوریاں چھپانا چاہتی ہے۔
देखिए, हक़ाइक़ ये हैं कि 15 साल पहले का आप बजट निकाल के देख लीजिए, उसमें हुकूमत ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने, वज़ारत ख़ज़ाना ने एफबीआर के ऊपर 1000 अरब टैक्स इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी डाली थी। और लास्ट ईयर का बजट आप सही। निकाल लें तो उसमें 12,900 की ज़िम्मेदारी थी और बताया जा रहा है कि तकरीबन 11,900 इकट्ठा कर लिया गया है। अब मुझे बताइए कि 400 डिपार्टमेंट का भी ज़िक्र किया गया वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तकरीर में। 400 हुकूमती डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट जो है एफबीआर, उसने पिछले कोई 13-14 सालों में 1000 अरब टैक्स से तकरीबन 12,000 अरब टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो ये तो मैं समझता हूँ उन 400 डिपार्टमेंट में से ये सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है जिसने 1000 से 12,000 पे पहुँच गया। और इस बजट में जो अभी हमें तखमीना बताया है वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, वो 14,000 अरब का है। तो आप तकरीबन 14 साल में 1000 अरब से 14,000 अरब पे चले जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि एफबीआर की हमें इस्लाहात करनी है और एफबीआर को तनकीद का निशाना बनाते हैं। असल इशू जो है वो हुकूमती नुकसानात का है, जिसका वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ज़िक्र किया, जिसका मतलब है कि वो ये जानते हैं, हुकूमत ये जानती है। उन्होंने 800 अरब रुपए की एक फ़िगर बताई। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ का ज़िक्र किया गया, बताया गया कि वो 800 अरब रुपए सालाना नुकसान करती है, लेकिन उसके मुतल्लिक़ क्या करना है अभी तक तो मुझे कोई ठोस चीज़ सामने नज़र नहीं आई। तो असल मसला हुकूमती नुकसानात का है, असल मसला टैक्स इकट्ठे करने का मेरे नज़दीक नहीं। लेकिन सर इस वक्त अब जो एक तजवीज़ है कि जो नॉन फाइलर्स हैं ना वो प्रॉपर्टी ख़रीद कर सकते हैं ना वो गाड़ी ख़रीद कर सकते हैं, फिर सैलरीड क्लास के हवाले से जो फ़ैसला है वो भी आपके सामने है कि चलें वो टैक्स बोझ जो है कम कर रहे हैं। लेकिन कौन से फ़ैसले आप समझते हैं या कौन से नुकात हैं जिन पे आप समझते हैं कि अभी ये बजट पेश होगा तो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी तजावीज़ आएंगी, तो जब ये मंजूरी का मरहला आएगा तो कुछ नुकात में आप समझते हैं कि चेंजेस हो सकती हैं या होनी चाहिए? ये क्या सराय की बात है, बुनियादी ढांचा जो है वो तो इंटैक्ट ही रहता है। शायद कुछ छोटी मोटी सी चेंजेस आ जाएं। अभी बताया जा रहा है कि शायद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो सिफारिश की गई थी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से, उसमें 7% 7% इजाफा था। वज़ीर आज़म ने उसको रिजेक्ट किया है, 10 पे ले गए हैं। इसी तरह पेंशन जो है वो भी 10% पे हो गया। तो ये छोटी मोटी सी बातें हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा जो है वो इंटैक्ट रहेगा। और बुनियादी ढांचा यही है कि सारा फोकस टैक्स पे करो और जो अपनी कमज़ोरियां हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन ना करनी, प्राइवेटाइजेशन में जो फेलियर्स हुए हैं, जो बिजली के सेक्टर में नुकसानात हैं, जो पीआईए में नुकसानात हैं, जो पाकिस्तान स्टील में नुकसानात हैं, जो पैस्को जो हुकूमत गन्नू खरीदती है और जब बेचने का वक्त आता है तो बताया जाता है कि वो चूहे खा गए हैं। ये सारी कमजोरियां जो हैं इनको शायद छुपाया जा रहा है। जानती तो हुकूमत है। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये पीआईए की निजकारी ना होना ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जिसकी हम कौमी एयरलाइन जिसको हम कहते हैं, जिसका हम जिक्र हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उसकी निजकारी जब आने का मरहला हो तो इस तरह का सामने हमारा एक माहौल पैदा हो कि बंदा जो वो ताज्जुब का शिकार हो जाता है। देखिए, तीनों सियासी जमातें पिछले 25 साल में हुकूमत में आ चुकी हैं। पीटीआई भी, पीएमएलएन भी और पीपल्स पार्टी। और पिछले 25 सालों में पीआईए ने कोई 830 अरब का नुकसान किया है। और पिछले 25 सालों में लगभग दर्जन वज़ीर आज़म आए हैं, जिसका मतलब है कि हर वज़ीर आज़म औसतन तकरीबन 70 अरब रुपए का सिर्फ पीआईए में नुकसान करता है। अब एक हुकूमत आई जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हमने प्राइवेटाइज कर देना है, और वो प्राइवेटाइज करने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुई। तो खुदाया अब या तो ये सोचें कि हमने नुकसान बर्दाश्त करते चले जाना है, और याद रखिए कि ये नुकसानात जो हैं ये आपके और मेरे टैक्स में से दिए जाते हैं। जो आप और मैं मेहनत करके टैक्स आमदन कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, वो डुबो दिया जाता है पीआईए के अंदर। और या फिर आप ये फैसला कर दें कि भाई पीआईए को बंद कर दिया जाए। सही, चलें ठीक है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी पीआईए के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के ऊपर हमेशा तनकीद होती रही है, और इस मरतबा भी जब ये फैसला आया तो अपोजिशन की जानिब से भी हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। लेकिन अब उस हवाले से हुकूमत के ने जो डेट एक्सटेंड की है या एक फ़ैसला सामने आया वो भी आपके सामने। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।